Dear 8th standard students, in today's class we are going to see about surface tension. So the topic is surface tension. The unit name what we are seeing is force and pressure. It is the second unit, comes under physics. So now we are going to see a simple experiment on surface tension. So take some water in a beaker. You need tissue paper and another one thing is pin, nothing but paper clip. So you are having a water in a beaker, you just disperse or immerse the paper pin and also the tissue paper. What happens after some time? The tissue paper will go down, that means the tissue paper will submerge, it will not float, whereas the paper clip will float on the surface of the water. Okay, even though the paper clip is denser than water, it will not sink on the water, it will float on the water, whereas the tissue paper will submerge on the water. So what is the reason behind it? How is it possible? This is because of the surface tension. So surface tension is nothing but it is an effect where the surface of the liquid is very strong. It is an effect. This effect you can see in liquid. Okay, and the surface tension is a property of liquid. Here the surface of the liquid is very strong. The surface can hold up a weight. இங்க வந்து paper pin the weight. So the surface can hold up a weight. Small things can float on surface because of the not some things can, small things can float on the surface because of the surface tension. The surface tension can be seen in soap bubbles. So this is because the water molecules on the surface which tend to contract. So it is working like an elastic membrane. The water is the surface area here. Okay, the surface they can contract or they can expand. அதாவது ஒரு எலாஸ்டிக் மெம்பரேன் மாதிரி இதில் ஒர்க் ஆகுதுங்கிறாங்க. எலாஸ்டிக் மெம்பரேன்னா என்ன? எலாஸ்டிக்னா நம்ம எந்த இழுப்புக்கு இழுக்கிறோமோ இட் வில் ஆக்ட் அக்கார்டிங்லி. கான்ட்ராக்ட் பண்ணுனா கான்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுனா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். ஸோ த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் விச் டென் டு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்ட்ராக்ட் ஆகிடும். கான்ட்ராக்ட் ஆகி தட் இஸ் சிமிலர் டு தி எலாஸ்டிக் மெம்பரேன். ஸோ there is a force existing on them that tends to minimize the area of the water. அதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது, அந்த ஃபோர்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு மினிமைஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி வாட்டர். அதனால் பேப்பர் கிளிப் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது. பேப்பர் கிளிப் இஸ் பேலன்ஸ்ட் பை த மாலிகுல்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி வாட்டர். ஸோ தட் இஸ் நவ் ஆக்டிங் ஆஸ் அன் ஸ்ட்ரெச்ட் எலாஸ்டிக் மெம்பரேன். அதனால் அந்த பேப்பர் கிளிப்பை ஃப்ளோட் ஆகாமல் சப்மர்ஜ் பண்ண விடாமல் பண்ணுது. However, raindrops, you can see raindrops la enna shape la namakku theriyum, spherical shape la namakku theriyum. Raindrops are seen in spherical shape. And not only that, water you can see in tree or plant, force of gravity பொறுத்தவரைக்கும் எல்லா water droplets கீழே தான் விழணும். ஆனால் the water rise upward in tree or plant against the force of gravity. இது எல்லாமே the reason behind it is surface tension. ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷனால் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் லிக்விட் வந்தால் மட்டும்தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுங்கிற நேம் உங்களுக்கு அங்கே வரும். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் எ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ லிக்விட் வேர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எ லிக்விட் இஸ் ஸ்ட்ராங். மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் லிக்விட் கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து தே வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எ ஃபோர்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கான்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கும், விச் கான்ட்ராக்ட் தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் தேர் சர்ஃபேஸ் as much as possible so that to have the minimum value. அதனால தான் அங்கே பேப்பர் கிளிப் ஃப்ளோட் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் எ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்? The amount of force acting per unit length on the surface of the liquid is called surface tension. Example, force க்கு வந்து formula Newton. Okay, and per unit lengthங்கிறாங்க. அப்போ லென்த்தோட formula Newton divided by meter. அப்போ மீட்டர் மேலே போகிறப்போ N M inverse. இதுதான் வந்து formula for surface tension. So the amount of force F divided by acting per unit length. So unit of length என்ன? meter. On the surface of the liquid is defined as surface tension. Its unit is Newton per meter. This is the definition of surface tension and unit you have to write. And next thing you are going to see about applications of surface tension, where in real life examples where you can see this surface tension. எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா plants எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, biology, botany, water molecules
rise up. Why? Surface tension is the reason. Soap bubbles பார்க்கலாம். Why? Spherical shape பார்க்கலாம் அந்த water. எதனால? The reason is surface tension. And xylem tissues வந்து narrow vessels இருக்கும். Okay, water molecules are absorbed by the roots and these vessels helps the water to rise upward. That action is called capillary action சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு biological technical term capillary action. So the capillary action is a best example of surface tension of water. அப்புறம் நிறைய ஸ்ட்ராம்லாம் வரப்போ ஷிப்ஸ் எல்லாமே உடஞ்சிருது. வை? பிகாஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் தி வாட்டர். அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஷிப்பில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் போர் ஆயில், சோப் பவுடர் எல்லாமே அந்த சீலை வந்து கொட்டுவாங்க. ஸோ தட் செயிலர்ஸ் வந்து அதோட தாக்கத்தை, சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட தாக்கத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்காக. டியூரிங் ஹெவி ஸ்டார்ம் ஷிப்ஸ் ஆர் டேமேஜ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர். But by pouring oil or soap powder into the sea, the surface tension automatically reduces so that the sailors reduce its impact. Not only that, water strider insect பாருங்க, it slides on the water surface easily. எப்படி வந்து அது ஸ்லைட் ஆகுது? இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் slides on the water surface. How? Due to surface tension of the water. Next topic we are going to see about viscosity or viscous force. Viscous force அப்படினாலே you have to remember mostly example. Consider this example. Coconut oil எடுத்துக்கோங்க, honey, water, ghee. ஸோ எல்லாமே ஒரு ட்ராப் வந்து யூ ஜஸ்ட் பிளேசிங் தோஸ் லிக்விட்ஸ் ஆன் ஏ செப்பரேட் கிளாஸ் பிளேட். வாட் ஹேப்பன்? ஜென்டிலாக ஸ்லோவாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அதை டில்ட் பண்ணுங்கள், சாய்ச்சி பாருங்கள். ஸோ ஆஸ் யூ ஹேவ் டு அலோவ் த லிக்விட் டு ஸ்லைட் டவுன் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி பிளேட். ஸ்லைட் டவுன் ஆன் த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி பிளேட். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஒரு லிக்விடும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகும். இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கடகடன்னு அந்த பிளேட்டில் வந்து சாயும். ஐ மீன் டில்ட் பண்ணிங்கன்னா. கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மாடரேட் ஸ்பீடில் அது just it will drip. And next thing ghee எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஸ்லோவாக ஊற்றும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பிட்வீன். ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே லிக்விட்ஸ் தான். கோகோனட் ஆயில், ஹனி கொஞ்சம் திக்கராக இருக்கும் கம்பேர் டு வாட்டர், கோகோனட் ஆயில். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மோட் இருக்குது. விச் இஸ் இன் மோஷன். தேர் இஸ் அ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் parallel டு தி லேயர்ஸ் ஆஃப் தி லிக்விட். நிறைய ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒன்லி it will oppose the motion of the liquid layer. Motion of the liquid, motion is nothing but movement. Any movement is called motion. So அங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து it opposes the motion of the liquid layer while they are in motion. The frictional force acting between the successive layers of the liquid which acts in order to oppose the relative motion of the layer. Okay, and this is called viscous force. For example, ஈஸியாக புரியுன்னா சொல்கிறேன் பாருங்கள். மிஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஹனி இருக்குது, வாட்டர் இருக்குது. ஹனி இஸ் மோர் திக்கர் தேன் வாட்டர். அதை நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஹனி இஸ் மோர் விஸ்கஸ் தேன் வாட்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ விஸ்காசிட்டினாலே ஒரு திக்னஸ் ஆஃப் தி வாட்டராக சொல்லலாம். அதுதான் நார்மல் விஸ்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் கேஜி பெர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் or ns by m square. இல்லைனா kg m inverse s inverse or nsm power -2 in SI system. ஸோ ஃப்ரிக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ரோட்டில் வந்து விழாமல் நடக்கிறோம். எப்படி? சில டைம் வெட் சர்ஃபேஸஸில் நம்ம வழுக்கி விழுந்துடுறோம். we walk on the road safely because of the friction. நம்மளோட கால் பாதத்துக்கும் ரோடுக்கும் உள்ள ஃப்ரிக்ஷனால தான் நம்ம விழாமல் நடக்கிறோம். ஆனால் வெட் சர்ஃபேஸில் நடக்கிறப்போ நம்மளோட ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும். while we are walking on the wet surface our friction is very less, so we tend to fall. So frictional force or friction arises when two or more bodies they comes in contact. For example, நம்மளோட ஃபூட்டும் நெக்ஸ்ட் another one thing நம்மளோட வெட் சர்ஃபேஸும் அங்கே காண்டாக்டில் வருது. So when friction force arise between the two bodies when they come to contact, okay, it acts always in the opposite direction of the moving body. This force is produced due to there are some dissimilarities of the surface of the body. ஃபுட்டுக்கும் இப்போது அந்த வெட் சர்ஃபேஸ்க்கும் சில டிசிமிலாரிட்டி இருக்குது. அதனால் வந்து இந்த ஃப்ரிக்ஷன்லாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஃப்ரிக்ஷன் அப்போசஸ் மோஷன், நத்திங் பட் மூமெண்ட். இட் காசஸ் வியர் அண்ட் டியர் சர்ஃபேஸ் இன் கான்டாக்ட். ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கையை வச்சு ரப் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறப்போ அங்கே ஒரு ஹீட்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன், கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். These are the two major different types of friction. ஸ்டாட்டிக்னாலே எந்த மூமெண்ட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறது, அதாவது ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது தான் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். The friction experienced by the bodies which are at rest is called static friction. Example, எர்த்தில் உள்ள எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே எதுவுமே மூவ் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கிறது. That is called all the objects are rigidly placed to be at rest in
or rest on the earth. This is called static friction, without any movement, simply rest. Kinetic friction அப்படியே opposite to static friction, nothing but motion of bodies, nothing but movement of bodies இருக்கும். ஸோ கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனை ஃபர்தராக ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன், ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். ஸோ when a body slides over the surface of the another body, the friction acting between the surfaces in contact is called sliding friction. ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன, ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா when a body slides on the surface, ஸோ ரெண்டு பாடி காண்டாக்டில் இருக்குது, ஒரு பாடி வந்து இட் ஸ்லைட்ஸ் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி அனதர் பாடி, அப்போ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸுக்கும் உள்ள காண்டாக்ட் கொண்டு வருது பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் கால்ட் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன். இதே ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா பாடி ரோல்ஸ் ஓவர் அனதர் சர்ஃபேஸ். ஸோ ரோலிங்னா ஓடுறது, ஸ்லைடிங்னா சாயிறது. Sliding, rolling. When a body rolls over another surface, அங்கே friction acts between the surfaces in contact. That is called rolling friction. ஆனால் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷனோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ். தட் இஸ் வை வீல்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட். வெஹிக்கல்ஸ், ட்ராலிஸ், சூட் கேஸ்லாம் எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரொம்ப லெஸ். இப்போ குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து வீல்ஸ் வச்சுருக்காங்க, லைக் சே வீல் சேர் ஆர் சம்திங், ட்ராலி வச்சு நம்ம தள்ளிட்டு போகிறோம். எதுக்கு வந்து ஸ்லைடிங்கை விட ரோலிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி, ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகலாம் நம்ம சாய்வலான ரோட்டில் எல்லாமே. அண்ட் தட்ஸ் வை rolling friction is so less than the sliding friction. And next topic, factors affecting friction. ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரிக்ஷனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் ஒன் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்கா, ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்கா. ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும். ரஃப் சர்ஃபேஸ்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும், ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்னால் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் சேஞ்சஸ். பாடியோட வெயிட் பார்க்கணும். ஸோ லோடே இல்லாமல் உங்களுக்கு சைக்கிள் மிதிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. பட் when you are placing some load on the carrier, it is difficult for you to cycle. Okay, do cycling because the weight on the carrier, it always increases the friction between the surface of the tire and the road. ஒரு வெயிட் வைக்கிறோம் சைக்கிளில், அப்போ அந்த வீலுக்கும் டயருக்கும் உள்ள டயருக்கும் ரோடுக்கும் உள்ள ஃப்ரிக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஃபர் ஆகும். அதனால் வெயிட்டே இல்லாமல் நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்டுறப்போ, ஒரு லக்கேஜ் பேக் இல்லாமல் சைக்கிள் ஓட்டுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே லக்கேஜ் வச்சுட்டு உங்களுக்கு சைக்கிள் ஓட்டுறப்போ ஏன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா, அங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அந்த ஃப்ரிக்ஷன் அங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது பிட்வீன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி டயர் அண்ட் ரோட். அடுத்தது ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட். எந்த ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட் பிட்வீன் டூ சர்ஃபேஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் ஏரியா இஸ் கிரேட்டர், ஃப்ரிக்ஷனும் நிறையா இருக்கும். ஏரியா ஸ்மாலர்னா ஃப்ரிக்ஷனும் கம்மியாக இருக்கும். ரோலர் எடுத்துக்கோங்க, தட் ஆஃபர்ஸ் மோர் ஃப்ரிக்ஷன் ஆன் த ரோட். ஆனால் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப லெஸ் ஃப்ரிக்ஷன் தான் இருக்கும். சின்ஸ் த ஏரியா ஆஃப் த டயர், காண்டாக்ட் ஆஃப் த டயர் வித் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ரோட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஏரியா. தீஸ் ஆர் தி த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் தி ஃப்ரிக்ஷன்: நேச்சர் ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ், வெயிட் ஆஃப் தி பாடி அண்ட் ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட். ஸோ ஃப்ரிக்ஷனோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நெசசரி ஃபார் அவர் டே டு டே லைஃப். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம கையில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு மெயின் ரீசன். ரோட்டில் நம்ம நடக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு மெயின் ரீசன். நம்ம யூஸ் பண்ணுற செப்பல், நத்திங் பட் ஃபுட்வேர் அந்த கிரவுண்ட் தட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு வாக் வித்தவுட் ஸ்லிப்பிங். நம்ம விழாமல் ஏன் நடக்கிறோம், ஃப்ரிக்ஷன் தான் காரணம். ரைட்டிங் ஆன் தி பேப்பர் வித் த பென், எப்படி வி ஆர் ஈஸிலி ரைட்டிங் பிகாஸ் ஃப்ரிக்ஷன். ஆட்டோமொபைல் கேன் பி மூவ் சேஃப்லி டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் டயர்ஸ் அண்ட் ரோட்ஸ். ஸோ அது மாதிரி பிரேக்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் அங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அதனால தான் பிரேக்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணால் வண்டி நிற்குது. அது மாதிரி மேட்ச் ஸ்டிக் வந்து நம்ம லைட் பண்ணுற இடத்துல அங்கேயும் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் நிற்குது. துணி தைக்கிற இடத்துல, when you are tying a knot or fix a nail on the wall, எல்லா இடத்துலையுமே ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங். ஸோ தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். சில டைம் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸும் அதில் இருக்குது, அதுதான் ஈவில், நெசசரி ஈவில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரிக்ஷனோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ ஸ்க்ரூ, கீர் இன் மெஷின் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃப்ரிக்ஷன் வியர்ஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ரப்பிங் வித் ஈச் அதர் லைக் ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் கியர்ஸ் இன் மெஷின்ஸ் ஆர் சோல்ஸ் ஆஃப் ஷூஸ். அதுக்கப்புறம் நிறைய எஃபர்ட், an excess amount of effort has to be given. அந்த ஃப்ரிக்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணி வரதுக்கு நீங்கள் எக்கச்சக்க எஃபர்ட் போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், while operating a machine you have to lose a lot of energy. அது மாதிரி வந்து ஹீட் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ தட் த மெஷின்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. இப்போ இன்க்ரீஸிங் அண்ட் டிக்ரீஸிங் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹவு ஃப்ரிக்ஷன் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஏரியா ஆஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சைக்கிள் வந்து பிரேக் ஷூஸ் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தட் when they are close as possible to the rim of the wheel in order to increase the friction.
nothing but you have to increase the area of contact in order to increase the friction. அது மாதிரி a substance which reduces the frictional force is called lubricant. லூப்ரிகண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரிக்ஷனை கம்மி பண்ணுறது. அதனால தான் க்ரீஸ் யூஸ் பண்ணுறது, கோகோனட் ஆயில், கிராஃபைட், விளக்கெண்ணெய், கேஸ்டர் ஆயில், இது எல்லாமே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த லூப்ரிகண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த லூப்ரிகண்ட் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபில் த கேப் ஆஃப் த இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ் பிட்வீன் த பாடிஸ் தட் கம்ஸ் இன் டு தி கான்டாக்ட். அதனால் ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகும். And next thing, ball bearing. Since rolling friction is smaller than sliding friction, sliding வந்து நம்ம ரோலிங்கால் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தான் இந்த பால் பேரிங் யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால தான் லெட் ஷாட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் பேரிங் ஆஃப் சைக்கிள் ஹப்புக்கு பதிலாக நம்ம லெட் ஷாட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இன்க்ரீஸிங் அண்ட் டிக்ரீஸிங் ஃப்ரிக்ஷன், ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணணும், ரெடியூஸ் பண்ணால் லூப்ரிகண்ட், க்ரீஸ், கோகோனட் ஆயில், கிராஃபைட், கேஸ்டர் ஆயில் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். And here comes the ends of the lesson. We have completed this lesson successfully and try to complete the classwork as soon as possible.